الرحیم السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں ایک بیمار بچہ تھا اور میری آنکھوں کے سامنے کمزور تھکی ہوئی سانس۔ کمرے کے کونے میں رکھے ٹوٹے سے چولہے پر چائے کا پتیلا رکھنا بھی اب کئی دنوں سے بھول چکی تھی۔ وہ چولہا شاید اسی دن سے سرد پڑ گیا تھا جب میرے شوہر کی لاش اس دروازے سے اندر آئی تھی۔ اب اس گھر میں دھواں صرف دکھ کا رہ گیا تھا اور اس کی سیاہی ہماری سانسوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ بچے کو چپ کروا لے، وہ کب سے رو رہا ہے، ساس نے رخ میری طرف کیے بغیر کہا۔ ان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے کبھی محسوس کی جاتی تھی، بس ایک تھکن تھی جیسے کوئی ریت میں دھنستا جا رہا ہو۔ اماں، کب سے سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، بہت بھوکا ہے اور دودھ کا تو ایک قطرہ بھی نہیں میرے اندر جو دے سکوں۔ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی، جیسے کسی اور کا دکھ میں سن رہی ہوں۔ میرے بیٹے کا نام ہم نے فہد رکھا تھا، وہ بھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی بھوک کی شدت جیسے ہر دن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے دوپٹے کو پکڑ کر اپنے منہ تک لے جانے کی کوشش کرتا، جیسے سمجھتا ہو وہاں سے اسے کچھ ملے گا۔ وہ چیخ کر اٹھتا، پھر خود ہی تھک کر میرے کندھے پر سر رکھ دیتا اور ہچکیاں لیتا رہتا۔ میں اسے سینے سے لگا کر چارپائی پر بیٹھی تھی۔ سانس کھانس کھانس کر سو چکی تھی یا شاید بس آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ ان کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دوائی لانے کے لیے ہمارے پاس ایک سکہ بھی نہیں بچا تھا۔ ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے، ماں نے جیسے تیسے پال لیا، پھر اس گھر میں بیاہ کر آئے تو لگا زندگی بہتر ہو گئی ہے۔ سانس سخت تھی پر محبت بھی کرتی تھی۔ شوہر رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا اور صبح ہوتے ہی میرے لیے چائے لاتا، کبھی کبھی بسکٹ بھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن کہا تھا، پیار سے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صبر رکھو۔ اور پھر ایک دن ایک فون آیا اور میری دنیا خاموش ہو گئی۔ کہا گیا وہ فیکٹری سے واپس آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا موقع پر ہی۔ میں نے سننا بند کر دیا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن لگتا ہے جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ میرا بچہ، میری سانس اور میں، 3 لاشیں ایک زندہ جسم میں بند۔ فہد کی رونے کی آواز تیز ہو گئی، شاں شاں، بس بیٹا بس۔ میں نے اسے جھولا دیا پر وہ بازو جھٹک کر رونے لگا۔ میں جانتی تھی وہ بھوکا ہے، میں بھی بھوکی تھی، سانس بھی، لیکن ہم بڑے لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ بچہ اگر تھوڑی سی بے ہمت ہوتی تو کام پر چلی جاتی، بیگم صاحبہ بچہ کھانا دے دیتی تھی، چھوٹے کے لیے دودھ بھی نکل آتا تھا۔ سانس کی کھانسی میں لپٹی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف بچے کو سینے سے مزید بھینچ لیا۔ ان کی بات غلط نہیں تھی، پر میں کہاں جاتی، کس کو چھوڑ کر اور کس کے پاس فہد کو لے کر جاتی۔ وہ تو میرے ہونے سے بھی انجان تھا، صرف میری گرم گود سے مایوس تھا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میری اپنی باتیں مجھے جھوٹی لگ رہی تھیں۔ اندھیرے نے کمرے کو نگل لیا تھا، بلب مہینوں پہلے جل گیا تھا، نئے کا سوچا بھی نہیں۔ دروازے کے پاس پانی کا گھڑا رکھا تھا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ پچھلے ہفتے جب پمپ بند ہو گیا تو پانی کے لیے پڑوس سے مانگا تھا، پر اب وہاں بھی حالات خراب تھے۔ بچے کی ہچکیوں میں اب سسکیاں شامل ہو چکی تھیں۔ میرا بیٹا، میرے لال، میں نے خود کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا۔ آنسو، پسینہ یا کمزوری، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، شاید بھوک یا شاید خوف سے۔ دل جیسے سسکیاں بھر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب بس کر۔ دیوار پر ایک پرانا کیل نظر آیا جہاں شوہر نے کبھی فہد کی پہلی چپل ٹانگی تھی۔ وہ چپل وہاں اب بھی لٹکی ہوئی تھی، ایک نشانی، ایک تانا، ایک خاموش چیخ۔ بچہ اب بھی رو رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے چارپائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ کر جھولا دینا شروع کیا۔ بس کر بیٹا، نیند آ جائے گی، دودھ نہیں ہے پر ماں ہے تیرے پاس۔ میری سانس کے سینے سے پھر کھانسی کی آواز نکلی۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر لفظ نہیں نکلے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، سانس بھاری۔ کمرے میں جیسے سب رک گیا، دیواروں پر صرف خاموشی تھی۔ چھت سے کچھ گرد جھڑ رہی تھی، باہر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ میرے لیے اب صرف 2 آوازیں رہ گئی تھیں، میرے بیٹے کی سسکی اور میری دل کی دھڑکن جو ہر لمحہ ایک سوال بن کر گونج رہی تھی، کیا کل ہوگا؟
कमरे में धुंध छा रही थी या शायद मेरी आंखें धुंधला गई थी। कुछ लम्हे बाद फहद थक कर मेरे बाजू में बेसुध हो गया। मैंने उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली, शायद नींद आ जाए या शायद कुछ और। लेकिन उस वक्त, उस लम्हे, मेरी दुनिया का हर रंग खत्म हो चुका था, सिवाय एक के, अंधेरे के। अंधेरे में सिसकती उम्मीद शायद अभी मुकम्मल मरी नहीं थी। मेरे जहन में उस रात की आवाज़ें अभी तक गूंजती हैं। वो लम्हे जैसे पत्थर हो गए हैं, हरकत नहीं करते, बस चुभते हैं। मेरे शौहर फहद के अब्बा आमिर एक सादा खामोश आदमी थे। बोलते कम थे, सुनते ज़्यादा। उनका दिन फैक्ट्री में गुजरता और रात हमारी चारपाई के दरमियान एक छोटा सा ख्वाब बनकर पलता। वो ख्वाब जो हमने अपने बेटे के लिए देखा था। एक छोटा सा स्कूल बैग, जूते जो कभी काटे न जाए, और वो खिलौने जो मेरे बचपन में भी नहीं आए थे। कल पिघला हुआ स्टील मेरे हाथ पर गिर गया था। ये उनके आखिरी दिनों की बात है। तो जख्म आया? मैंने पूछा। छोटा सा है, बस जलन हो रही है, दवा लगा ली थी। मैंने उनका हाथ देखा था चुपके से जब वो सो रहे थे। जख्म छोटा नहीं था, पर वो दिखाना नहीं चाहते थे। शायद उनका मान ये था कि मर्द की तकलीफ दिखा दी जाए तो औरत कमज़ोर हो जाती है। फिर एक रात मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बीबी, आपके शौहर, वो एक्सीडेंट हो गया है, हमें अस्पताल जाना होगा। मैं कुछ लम्हे तक खड़ी रही, जैसे कदम ज़मीन से चिपक गए हों। सास के साथ दुपट्टे में फहद को लपेटकर अस्पताल पहुंची। वहाँ का मंजर, ज़मीन पर एक स्ट्रेचर, ऊपर सफ़ेद कपड़े से ढका जिस्म, सिर्फ पाँव नजर आ रहे थे। वही चप्पलें जो मैंने पिछले महीने बाजार से ली थी, उन्हें मौके पर ही। किसी ने कहा और मेरे कान बंद हो गए। वापसी पर कोई हमारे साथ नहीं था, बस खामोशी थी और वो सफ़ेद कपड़ा। मेरी सास ने पहली बार मेरा हाथ इतने ज़ोर से पकड़ा कि मेरी कलाई छिल गई। अब क्या होगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दरवाज़ा खोला और चारपाई पर बैठ गई। उनके जाने के बाद सब कुछ जैसे तेज रफ्तारी से मिट्टी में दफन होता चला गया। फैक्ट्री से सिर्फ एक हफ्ते की तनख्वाह मिली, जिससे तदफीन का खर्च निकाला, फिर कुछ नहीं। रिश्तेदार आए, अफसोस किया और चले गए। उनके जाने के बाद ना कोई फ़ोन आया, ना कोई खैर खबर। सांस खामोश हो गई, जैसे उनकी हड्डियों में भी दुख भर गया हो। वो खिड़की के पास बैठती और एकटक बाहर देखती, जैसे अब्बा वापस आएंगे। फहद को वही कंबल ओढ़ाया जो उनकी अब्बा का था, उसमें उनकी खुशबू थी। एक दिन उस कंबल को सीने से लगाकर फहद सोते सोते रो दिया, जैसे पहचान गया हो कि ये किसी अपने का है। तब से दिन सिर्फ गुजरने लगे। सुबह होती तो सास को बुखार होता, दोपहर आती तो फहद रो पड़ता, रात को चूल्हा नहीं जलता। कई दिनों तक ऐसा हुआ कि मैंने सिर्फ पानी पीकर फहद को सुलाया। किसी दिन पड़ोस से थोड़ा सा आटा मिला, किसी दिन किसी की बची हुई रोटी। कुछ दिन बाद सास की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। उनके जिस्म पर नीलाहट छा गई थी, जिससे खून रुक गया हो। लेकिन दवा कहाँ से लाती? दवाओं के नाम मेरे लिए गैर ज़ुबान के अल्फाज हो गए थे, जो सिर्फ नुस्खों में अच्छे लगते थे। वो रात दूसरे दिनों जैसी नहीं थी। बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी अब भी भरी हुई थी। छत के कोने से पानी का एक एक कतरा नीचे टपक रहा था और कमरे की दीवारें सांस लेती महसूस हो रही थी। फहद मेरे साथ लिपटा हुआ था, बुखार में तपता हुआ। मैंने उसे प्यार से लोरियां दी, लेकिन वो एकदम से रो उठा। शायद फिर भूख लग गई थी। सास की चारपाई की तरफ देखा, वो बेहिस्सो हरकत लेटी थी। ऐसा लगता जैसे उनके अंदर की आवाज़ें भी थक गई हों। मैं उठकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। फहद को झूले की तरह गोद में ले गई। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थी और किसी दूर दराज घर से रेडियो पर कोई पुराना गीत बज रहा था। आवाज़ मध्यम थी, जैसे किसी ख्वाब की गूंज। फहद मुसलसल रोने लगा। मैंने पुराने किचन की तरफ देखा, जहाँ कभी दूध उबला करता था। वो अब सुनसान पड़ा था। चूल्हा जंग आलूद हो चुका था और दीवार पर काला जैसे किसी मातम का निशान छोड़ गई थी। कुछ सोचकर मैंने पुरानी टोकरी उठाई, जिसमें कभी कुछ पर्दे और एक टूटा हुआ फीडर पड़ा था। वही फीडर मेरे हाथ में आया, खाली था, जैसे हमेशा से खाली हो। उसी लम्हे मेरे कमरे की छत से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई हल्की सी चाप। मेरे दिल की धड़कन थम गई। मैंने सर ऊपर किया। कमरे की छत के किनारे एक साया सा हिला। हवा का झोंका अंदर आया। दरवाजे की झरी हल्की सी खुली और वो साया गायब हो गया। कौन है? मेरी आवाज़ हलक में दब गई। फहद के रोने में मेरी घबराहट दब गई। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर अंधेरा था। पिछवाड़े की तरफ नजरें डाली, कुछ ना दिखा। मैं जल्दी से वापस कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फहद अब बुरी तरह तड़प रहा था।
اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں گھبرا کر اسے اپنی گود میں سیدھا کیا۔ بس بیٹا، کچھ نہیں ہوا، ماما ہے تیرے پاس۔ میں نے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ تیز بخار تھا۔ اچانک میری نظریں فیڈر پر پڑی جو اب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ گرم تھا، اندر دودھ بھرا ہوا تھا۔ یہ کب آیا؟ میں نے اسے ہلایا۔ دودھ کی خوشبو تیز تھی، جیسے تازہ ابلا ہوا، لیکن میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں تھا۔ میری انگلیاں لرز گئی، دل میں سوالوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ سانس رو رہی تھی۔ میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ فہد کی ہچکیاں رکنے لگی، جیسے اسے دودھ کی خوشبو نے سکون دے دیا ہو۔ میں نے بغیر کچھ سوچے فیڈر اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ لالچ سے پینے لگا، جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر پھر چھت کی طرف دیکھا۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف خالی اندھیرا، لیکن اندر ایک عجیب بے چینی سی چپک گئی تھی۔ فہد آدھا دودھ پی کر سو گیا۔ اس کا سانس ہموار ہو چکا تھا، پیشانی ٹھنڈی لگنے لگی تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے چارپائی پر لٹایا اور خود پاس بیٹھ گئی۔ دروازے کے پاس ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پھر سے داخل ہوا۔ میں نے فیڈر دوبارہ دیکھا، وہ خالی تھا۔ دودھ کا ایک قطرہ نچلی سطح پر بچا تھا، جیسے کوئی نشان چھوڑ گیا ہو۔ پھر ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ ہاتھ میں فیڈر تھا، دل میں خوف اور دماغ میں صرف ایک سوال، یہ دودھ آیا کہاں سے؟ میں دروازے تک گئی، در سے باہر جھانکا، کچھ بھی نہیں، صرف اندھیرا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ چھت کی سیڑھیاں ہماری کچی گلی کے کونے پر تھیں۔ اوپر جانے کا حوصلہ نہیں ہوا، لیکن آنکھیں چھت پر ٹکی رہیں۔ چند لمحے گزرے، ہوا کا رخ بدلا اور میں نے چھت پر ایک لمحاتی حرکت محسوس کی، جیسے کوئی دیوار سے پڑے ہٹا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ تامل ہو گیا۔ میں واپس کمرے میں آئی اور خاموشی سے فیڈر کو پرانی ٹوکری میں رکھ دیا۔ سانس نے نیند میں کچھ بڑبڑایا۔ میں نے قریب جا کر سنا، دیکھ، وہ پھر آیا ہے، وہی سایہ۔ میں چونکی۔ وہ سو رہی تھی، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہو اور میں انجان ہوں۔ میں نے پہلی بار سوچا، کیا یہ سب وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے؟ کیا وہ جانتی ہے اس چھت پر کیا ہے؟ اس رات میں سو نہ سکی، بار بار آنکھیں چھت کی طرف جاتی، بار بار دروازے کی کنڈی چیک کرتی، لیکن دوبارہ ساری رات کچھ نہیں ہوا۔ صبح کی پہلی روشنی بھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی، لیکن میرا ذہن رات کے منظر سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ فیڈر کا بھرا ہونا، دودھ کی مہک، وہ سایہ جو چھت پر دکھائی دیا تھا، کچھ تو تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن موجود ضرور تھا۔ دوپہر تک فہد جاگ چکا تھا، ہنس بھی رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے اسے نیچے فرش پر بٹھایا۔ وہ ادھر ادھر رینگنے لگا۔ ساس کی چارپائی کے پاس گیا، ان کی چادر کھینچی اور کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ساس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ میرا پوتا، اتنا سا ہو کر بھی اتنا سمجھدار ہے۔ میں نے مسکرا کر دیکھا۔ دل تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہوا۔ سارا دن معمول کے مطابق گزرا، لیکن شام ہوتے ہی وہی بے چینی پھر لوٹ آئی۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ جیسے کچھ اور بھی اندھیرے میں اترنے لگا تھا۔ فہد تھکا ہوا تھا، جلدی سو گیا۔ سانس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، بخار شاید واپس آ رہا تھا۔ میں نے ان کا ماتھا چھوا تو وہ ہڑبڑا کر جا گئی۔ کوئی تھا یہاں؟ نہیں اماں، میں ہی ہوں۔ نہیں، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، شاید خواب تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے چارپائی کے پاس بیٹھ کر فہد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ اور دروازے کی جھریوں میں سے آتی مدھم سانسوں جیسی آوازیں۔ میں نے پیچھے سے ہلکی سی چاپ سنی، جھٹ سے پلٹی، کچھ نہ تھا۔ دروازہ بدستور بند تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پچھلے برس کی بارشوں کے نشان تھے، جو اب خشک ہو کر نقش بن چکے تھے۔ پھر اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، تم فکر نہ کرو، جب تک میں ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ میں جیسے پتھر ہو گئی۔ آواز بالکل میرے قریب سے آئی تھی، جیسے کسی نے میرے کان میں آہستہ سے کہا۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، کمرہ ویسا ہی تھا، سانس بے خبر، فہد سویا ہوا، باہر کا دروازہ بند۔ میں اپنی جگہ سے نہ ہلی، صرف اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سرگوشی میں نہ کوئی درشتی تھی نہ نرمی، بس ایک عجیب سی گونج۔ کون ہے؟ میں نے خود سے کہا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر جھانکا۔ آسمان پر آدھا چاند جھلک رہا تھا۔ گلی سنسان تھی، چھت پر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صرف فضا میں وہی سرسراتی خاموشی، جیسے کچھ بولنا چاہ رہی ہوں۔
कमरे में वापस आई तो फहद ने करवट बदली। सास की आंख खुली, मुझे बैठा देखकर बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। दिल पर बोझ है ना? पता नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी बोझ वाले दिल को कोई नजर नहीं आता, पर कोई सुन रहा होता है। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। क्या मतलब? बस यूं ही एक ख्याल आया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने एक बार फिर छत की तरफ देखा। दिल में सवाल जागे, लेकिन लब खामोश रहे। क्या वो सरगोशी मेरा वहम थी, या वाकई कोई था जो मेरी बात सुन रहा था? रात का एक पहर गुजर चुका था। मैंने फहद को थोड़ा सा दूध पिलाया, जो पिछली रात के बचे हुए फीडर में रह गया था। वो नींद में हल्की सी आवाज़ निकालकर फिर सो गया। जब मैंने सर चरपाई की पट्टी से टिकाया तो वही आवाज़ फिर से आई, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल वाज़ेह। डरो नहीं, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। मैं एकदम सीधी हो गई। इस बार आवाज़ दिल के अंदर से निकली हुई महसूस हुई, जैसे कोई मेरे अंदर आकर बात कर रहा हो। कमरा फिर वैसा ही खामोश हो गया, लेकिन अब मेरे दिल में कुछ हिलने लगा था, डर और इत्मीनान एक साथ। मैंने खुद को संभाला, फहद के पास जाकर बैठ गई। उसकी नींद गहरी थी, चेहरे पर सुकून, लेकिन मेरे अंदर कुछ जाग चुका था। उस रात के बाद जैसे कुछ बदल गया था। कमरे की दीवारें अब सिर्फ ईंटें नहीं लगती, उनमें एक अजीब सी जान आ गई थी। फहद की नींद गहरी होने लगी थी और सांस की खांसी भी कम हो गई थी, जैसे कोई साया हमें थामे हुए हो। हर रात जब फहद रोता तो मैं खुद ब खुद जाग जाती। अक्सर ऐसा होता कि मेरे उठने से पहले ही फीडर दूध से भर चुका होता, गर्म महकता हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने चूल्हे पर उबाला हो। पहले पहल तो मैं उसे इत्तेफाक समझती रही, लेकिन 3 रातें यूं ही गुजर गई। कोई दरवाज़ा न बजा, कोई कदमों की चाप नहीं, लेकिन हर बार फीडर में इतना दूर होता कि फहद सैर होकर सो जाता। चौथी रात फहद का बुखार लौट आया। मैंने चादर में उसे लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। सांस की हालत भी नाजुक हो गई थी, उनकी सांसों में खड़खड़ाहट थी। मैं बेबसी से कमरे में चक्कर काटने लगी, न दवाई न मदद। फिर अचानक कमरे के कोने में रखा पुराना थैला हल्का सा हिला। मैंने चौंक कर देखा, आहिस्ता से पास गई। थैला खोला तो अंदर एक छोटी शीशी थी। सफ़ेद लेबल पर लिखा था, बुखार कम करने वाली दवा, बच्चों के लिए। मैं पीछे हटी। ये कहाँ से आया? दरवाज़ा बदस्तूर बंद था, खिड़की भी ठीक से बंद। ना कोई आया ना गया, लेकिन दवा यहाँ थी। ये किसने रखा? मेरी सांस अटक गई। कमरे में फिर वही खामोश सरगोशी की फजा छा गई। मैंने कुछ नहीं कहा, शीशी से दवा निकाली और फहद को दे दी। वो चंद मिनटों में फिर सुकून हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो कमरे की दहलीज पर एक पुराना रुमाल रखा हुआ था। अंदर खाने की 2 छोटी पोटलियां बंद थी, एक में आधी रोटी और थोड़ा सा गुड़, दूसरे में नरम उबला हुआ चावल। सास ने जैसे ही रोटी देखी, आंखों में नमी आ गई। किसने दिया? नहीं पता माँ, दरवाज़ा तो बंद था, रब के करम से है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक और आवाज़ तेज़ होने लगी। ये सब कुछ किसी के हाथ से हो रहा है, किसी अनदेखे हाथ से। फिर अगले दिन के वक्त एक और अजीब वाक़या हुआ। मैंने कपड़े धोने के बाद पिछले दीवार पर डाले और सास की पुरानी चप्पल टूट गई। सोचा किसी से मदद मांगकर सिलवा लूँ, पर दिन भर कोई बाहर न निकला। शाम को जब कपड़े उतारने गई तो दीवार के कोने में एक पुरानी चप्पल रखी थी, जो बिल्कुल अम्मा के साइज़ की लगती थी। किसी ने वहाँ रखी थी, लेकिन कौन? क्या हम ख्वाब देख रहे हैं? मैंने सास से कहा, नहीं, कुछ दुआएं यूं पूरी होती हैं कि देने वाला सामने नहीं आता। सास ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन मेरा दिल अब बस इन बातों से मुतमईन नहीं होता था। मुझे जानना था वो कौन है जो हर रात हमारे लिए खाना, दवा और दूध रखता है। कौन है जो हमें देखता है, सुनता है, लेकिन सामने नहीं आता। उस रात मैंने फहद को सुलाकर खुद चारपाई पर नहीं लेटी, ज़मीन पर बैठकर दीवार के साए में आंखें गाड़ दी। मैंने वही खाली फीडर पास रख दिया, जिसे पिछली रातें दोहरा रही हूँ। सास की खांसी दूर हो चुकी थी और उनके माथे पर आज कई दिनों बाद सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर सवालों की आग रोशन थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने बाहर की लालटेन को आधा खोला हुआ रखा था, ताकि जो भी आए देख सकूं। वक्त गुजरता गया। फहद हल्की सी करवट लेता तो मेरा दिल काम जाता, पर इस बार वो पुरसुकून था। अचानक दीवार के ऊपरी हिस्से पर कुछ हरकत सी महसूस हुई, जैसे हवा ने कोई हल्का पर्दा सरकाया। मैंने आंखें तेज की। कमरे की दीवार पर खिड़की के करीब एक धुंध सी जमा होने लगी। पहली पहल लगा कि शायद नज़र का धोखा है, लेकिन वो धुंध चेहरा बनने लगी। एक खामोश धुंधला चेहरा, वाज़ेह नहीं पर इतना साफ कि आंखें दिखाई देने लगी।
اور وہ آنکھیں جیسے اندر کہیں بہت پرانا دکھ چھپا بیٹھا ہو۔ میں ساکت ہو گئی، ہاتھ خود بخود فاحد کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میری آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔ چند لمحے کچھ نہ ہوا، پھر دیوار پر سایہ تھوڑا اور واضح ہوا۔ اب وہ چہرہ صرف دھن نہیں تھا، ایک باقاعدہ شبیہ تھی، ایک جوان چہرہ، آنکھیں بڑی، سیاہ اور گہری، ہونٹ ساکر پر جیسے کچھ کہنے کو بےتاب ہو۔ کون ہو؟ یہ سب تم کر رہے ہو؟ کیوں؟ سایہ ایک لمحے کو ٹھہرا، پھر اچانک کمرے کی دیوار سے الگ ہو کر سامنے آ گیا، جیسے دھندلا جسم بن گیا۔ میری سانس رک گئی۔ سامنے کا جوان کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ شفاف، پر آنکھوں میں کوئی عام انسانوں جیسے روشنی نہیں تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پر چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ خوف، بس یہ خاموشی جو گونج بن کر کمرے میں پھیل گئی۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر کون ہو تم؟ انسان تو نہیں لگتے۔ نہیں، میں انسان نہیں، میں جن زادہ ہوں۔ میرا جسم سن ہو گیا، دل جیسے رک گیا ہو۔ جن زادہ؟ میری زبان کام گئی۔ میں تمہارے گھر کی پچھلی جانب لگے پرانے درخت پر رہتا تھا۔ جب تم اوپر کپڑے ڈالنے آتی تھی، میں تمہیں دیکھتا تھا، تب جانا کہ تم یہاں کی نہیں لگتی۔ کچھ تھا تم میں، خاموش، سادہ اور سچا۔ تم ہمیں کیوں دیکھتے تھے؟ میں دیکھتا تھا کیونکہ میں بھول نہیں سکتا کہ تمہاری ساس نے برسوں پہلے میری ماں کی مدد کی تھی۔ وہ انسان تھی اور میں آدھا انسان، آدھا کچھ اور۔ مجھے بچایا گیا تھا اسی چھت تلے، تب سے میں احسان مند ہوں۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ سایہ مکمل شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن اس کا وجود روشنی کے ساتھ ٹکرا کر ایک ہلکا سا چمکدار ہالہ بنا رہا تھا، جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ جو بھی ہو، تم نے میرے بچے کو بچایا، میری ساس کو سہارا دیا، لیکن تم سامنے کیوں نہیں آتے تھے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرو۔ میں صرف مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی صلے کی امید نہیں رکھتا، لیکن تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خاموش نہیں رہا جا سکا۔ اور اب تم نے پکارا، اس لیے آ گیا۔ میں خاموش رہی۔ چند لمحوں کے لیے ہم دونوں ایک ہی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ کمرے میں ہوا تھم گئی تھی، دیواروں کی نمی سوکھنے لگی تھی۔ کیا تم ہمیشہ رہو گی؟ نہیں، میرا دنیا میں رہنا موقوف ہے۔ مجھے واپسی کا اشارہ کبھی بھی مل سکتا ہے، لیکن جب تک ممکن ہے، میں یہ اندھیرے تم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ انسان نہیں تھا، پر جو درد وہاں تھا وہ ہر انسان سے گہرا تھا۔ اگر تم جا بھی گئے تو یہ جو تم نے دیا، یہ بولنا مشکل ہے۔ بس دعا کرو کہ تمہیں اب اور کسی سائے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، دیوار میں نہیں، کمرے کی چھت کی سمت، جیسے ہوا کا حصہ بن گیا ہو۔ دروازے پر پہنچا تو ایک بار پلٹ کر بولا، سایہ اب حقیقت بن چکا ہے، پر تم جو بھی فیصلہ کرو، دل سے کرنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ چلا گیا۔ کمرہ پھر ویسا ہی خاموش ہو گیا۔ میں نے فاحد کو سینے سے لگا کر کہا، اب کچھ جان گئی ہوں، لیکن ابھی سب نہیں، کیونکہ کچھ کہانیاں بس شروع ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اگلی شام دروازہ بند نہیں کیا، بس کنڈی آدھی لگائی اور فاحد کو جلدی سلا دیا۔ اماں کی سانسیں پھر سے بھاری لگ رہی تھیں، بخار نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا تھا۔ دوا ختم ہو چکی تھی اور پیسہ اب بھی نہیں تھا، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اب اکیلی نہیں ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، صرف فاحد کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تبھی لالٹین کی لو ایک دم ہلی، جیسے ہوا کا کوئی جھونکا اندر آیا، لیکن کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے نظریں دروازے کی سمت دوڑائیں اور وہ وہاں موجود تھا، کل رات کی طرح سائے جیسا نہیں، مکمل انسانی شکل میں۔ دھواں اب کی بار نہیں تھا، وہ روشنی میں بھی واضح تھا، قد، چہرہ، لباس، ہر چیز صاف، صرف آنکھیں وہی تھیں، گہری، خاموش، لیکن اب ان میں ایک ٹھہری ہوئی تپش تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرے بارے میں اور جاننا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے ہونٹ بھینچے، سوال بہت تھے، لیکن زبان اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ بیٹھو، میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ تو بتاؤ، تم کون ہو اصل میں؟ میں جن زادہ ہوں، آدھا انسان، آدھا کچھ اور۔ میری ماں انسان تھی، میرے باپ کی دنیا الگ تھی۔ ماں کو نکال دیا گیا
और मैं इसी درخت کے پاس بڑا ہوا جو تمہارے گھر کی پچھلی طرف ہے۔ اس درخت پر رہتی تھی تم؟ ہاں، سالوں تک وہی میرا مسکن رہا۔ پھر تم آئی چھت پر کپڑے ڈالنے۔ جب بھی آتی میں دیکھتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر پہلی بار وہ جگہ گھر جیسے لگی، لیکن تم نے کبھی بات کیوں نہ کی؟ کیونکہ تم شادی شدہ تھی، تمہارے ساتھ ایک مرد تھا، تمہاری ایک دنیا تھی، میں ایک سایہ ہوں۔ میں کیسے تمہاری روشنی بن سکتا تھا؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر آگے بڑھا۔ جب تمہارے شوہر کا حادثہ ہوا میں دور تھا، کسی اور مقام پر بھیجا گیا تھا، لیکن کچھ دن پہلے واپسی ہوئی، اور جب یہاں آیا تو تمہیں اس حال میں پایا۔ تب تم نے مدد شروع کی؟ ہاں، پہلے دودھ، پھر دوا، پھر کھانا۔ تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ تم صرف کسی کی بیوی نہیں تھی، تم ایک ماں ہو، ایک بیٹی جو خود پر سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ کمرے میں نمی اور کچھ کہنے کی خواہش ساتھ ساتھ جمع ہو رہی تھی۔ لیکن تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تم تو آزاد ہو، ہماری دنیا سے الگ۔ نہیں، میری ماں کی وجہ سے میرا دل انسانوں جیسا ہے۔ اس دن جب فہد کی چیخیں سنی، مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں خود کو روک نہیں سکا۔ اور اماں کی دوا، وہ بھی تم نے لا کر رکھی؟ ہاں، تمہارے صحن کے پرانے دروازے سے آتا تھا جو تم کبھی بند نہیں کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں ضرورت ہے اور تم مانگنے نہیں جاؤ گی۔ میں خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں میں حقیقت تھی، لیکن یہ سب ابھی بھی ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ میں 5 اسٹیپ میں سب کچھ لگ رہا تھا۔ تمہاری دنیا اور ہماری دنیا ایک جیسی نہیں۔ تم یہاں کے نہیں ہو، لیکن دل ایک سا دھڑکتا ہے، فہم ایک جیسا سوچتا ہے، اور جذبے وہ مخلوق نہیں دیکھتے۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر نظریں جھکا کر بولا، میں تمہاری مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مجبور ہو، اور شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری سانس رک سی گئی، کمرے میں جیسے کچھ بھی نہ رہا، صرف وہ ایک جملہ۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، مگر اس میں ایسا وزن تھا کہ زمین بھی جھک جائے۔ محبت؟ تم مجھ سے؟ ہاں، شاید غلط ہو، شاید ممکن ہے، لیکن سچ یہی ہے۔ تمہیں دیکھ کر جو محسوس ہوتا ہے وہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا سکون میری خواہش ہے۔ میں پلٹ کر فہد کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی پرسکون نیند میں تھا۔ اس کی نیند میں پہلی بار اتنا سکون آیا تھا جب سے یہ سایہ ہماری زندگی میں آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، یہ سب آسان نہیں۔ لوگ، دنیا، خوف، سوال، سب آڑے آئیں گے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جان لو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ رکو، وہ رکا۔ تم واپس آؤ گی جب تم چاہو گی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ مڑ گیا اور دروازے کی سمت بڑھا۔ جاتے جاتے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور بس ایک ہلکی سی سرگوشی ہوا میں رہ گئی۔ میں ہوں اور رہوں گا جب تک تم چاہو گی۔ کمرے میں پھر خاموشی تھی، لیکن اس بار وہ تنہائی والی خاموشی نہیں تھی، جیسے کسی نے ہاتھ تھاما ہو، اندیکھے ہاتھ سے مگر دل کے بہت قریب۔ اس کے جانے کے بعد کمرے کی ہوا بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ وہ سایہ باقی تھا، نہ وہ روشنی جس نے چند لمحوں کو کسی اور جہان کا حصہ بنا دیا تھا، لیکن اس کی باتیں جیسے دیواروں پر لکھ دی گئی تھی۔ میں نے فہد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے، سب خواب کی طرح گزر جائے گا، مگر دل میں کوئی ہلکی سی چنگاری باقی رہ گئی تھی جو بجھ نہیں رہی تھی۔ اگلے دن فہد نے آنکھ کھولی تو ہنس دیا۔ اماں نے اسے اپنی گود میں لیا اور بولی، یہ بچہ پہلے جیسا نہیں روتا، عجیب سا سکون ہے اس میں۔ ہاں اماں، شاید دوا اثر کر گئی ہے۔ میں نے ان سے نظر چرائی، ان سے یہ سب کہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرا، لیکن شام ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ لالٹین کی روشنی کچھ دیر کے لیے ہلکی ہوئی اور پھر دوبارہ تیز۔ دروازہ بند تھا، پر جیسے کسی نے آہستہ سے اسے چھوا ہو۔ میں نے کنڈی کھولی اور وہ وہاں کھڑا تھا، جیسے وہ وعدہ کر چکا ہو کہ جب بلاؤں گی آ جائے گا۔ میں نے نہیں بلایا، میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، لیکن تم نے سوچا ضرور تھا۔ اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش رہے۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ اندر آ گیا، لیکن پہلے کی طرح دروازے کے پاس ہی رکا رہا۔ کل رات جو کہا تم نے، وہ بات تم جانتے ہو وہ ممکن نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن سوال میں یقین چھپا تھا۔ کیونکہ تم اور میں ایک جیسے نہیں، تم جن زیادہ ہو، تمہاری دنیا اور میری دنیا الگ ہے۔
یہ صرف جذبات نہیں حقیقت ہے. تمہیں لگتا ہے محبت مخلوق دیکھتی ہے، شکل، نسل، جنس، حیثیت. نہیں، وہ بس ہو جاتی ہے، جیسے تم نے اپنے شوہر سے کی تھی، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، وہ سب بنا کسی شرط کے. پر وہاں کوئی فرق نہیں تھا. یہ فرق تم نے بنایا ہے، دل نے نہیں. میں نے رخ موڑ لیا، کھڑکی سے باہر دیکھا. گلی میں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور کچھ بچے کھیلتے کھیلتے شور مچا رہے تھے. ان کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، جیسے وقت بھی سست پڑ گیا ہو. کیا تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ بھول کر تمہیں قبول کر لوں؟ نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سچ کو پہچانو، اس سچ کو جس نے تمہیں تنہائی سے نکالا، تمہارے بچے کو زندگی دی، تمہارے گھر کو امید دی. اور اگر یہ سب ختم ہو جائے، اگر تم چلی جاؤ، تو تم پہلے کی طرح مضبوط رہو گی. لیکن میں جب تک ہوں تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا. میں نے اس کی طرف دیکھا. وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا. نہ کوئی دھمک، نہ کوئی التجا، بس ایک سچ جو لفظوں سے زیادہ آنکھوں میں تھا. جانتے ہو، جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو ڈر گئی تھی، پھر تمہاری مدد نے مجھے شکر گزار بنا دیا. اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے. پر میں خود سے پوچھتی ہوں، کیا میں کسی سائے سے محبت کر سکتی ہوں؟ سایہ نہیں، میں بھی ایک وجود ہوں، ایک مکمل دل رکھتا ہوں. تمہیں محسوس کیا، تمہارا دکھ دیکھا، تمہارا حوصلہ، اور شاید یہ وہی سب کچھ تھا جس سے مجھے تم سے محبت ہو گئی. میں نے دیوار کے کونے پر نظر ڈالی جہاں اس رات وہ پہلی بار واضح ہوا تھا. اس دیوار پر اب بھی کچھ دھند سا جم سا گیا تھا، جیسے اس کے قدموں کا نشان ہو. تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، صرف یہ کہ تم خود سے سچ چھپانا بند کرو. کمرے میں خاموشی چھا گئی. فہد نیند نے کچھ بڑبڑایا. میں نے لپک کر اسے تھپتھپایا اور وہ پھر گہری نیند میں چلا گیا. میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں چاہتی، نہ وعدہ نہ رشتہ، بس اتنا کہ تم جو ہو وہ بن کر رہو. میرے دل میں اور الجھنیں نہ ڈالو. میں کبھی زبردستی نہیں کروں گا. میں تمہارا فیصلہ چاہتا ہوں، تمہاری مرضی سے. میں نے نظریں جھکا لی. دل جیسے کوئی نرماہٹ سے لینے لگا تھا. اس کی باتیں کمرے میں رہ گئی، پر میرے اندر کچھ ہلنے لگا تھا، کچھ ایسا جو اب تک سویا ہوا تھا. وہ خاموشی سے پلٹا، دروازے کی دہلیز پر رکا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا. اس کے قدموں کی آواز بھی نہیں آئی، جیسے وہ ہوا کا حصہ تھا. میں دروازے تک آئی، باہر دیکھتی رہی. وہ جا چکا تھا، لیکن میری خاموشی میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں. محبت مخلوق نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے. اور میں کچھ نہ کہہ سکی، بس دل میں کھلچل باقی رہ گئی. اس رات فہد کو سلانے میں زیادہ وقت نہیں لگا. اماں بھی گہری نیند میں تھی. میں کمرے کے کونے میں خاموش بیٹھی رہی، جیسے کسی انجان دستک کا انتظار ہو. ہر بار وہ آتا تو ہوا بدلتی، در و دیوار تھم جاتے، لیکن آج سب کچھ ویسا ہی تھا، پرسکون، مدھم اور بے آواز. پھر جیسے زمین نے سانس لی، دروازے کی پٹ نے ہلکی سی جنبش کی اور وہ داخل ہوا. اس بار چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے کوئی پرانا راز آج زبان پر آ گیا ہو. مجھے پتا ہے تم سوالوں سے تھک گئی ہو، لیکن آج کچھ کہنے آیا ہوں جو برسوں سے دل میں دبایا ہوا تھا. اب اور کیا ہے جاننے کو؟ وہ جو تم جانتی ہو، بس وہی نہیں کافی. کچھ چیزیں تمہارے ماضی سے جڑی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں. میں خاموشی سے سنتی رہی. اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ نرم لگ رہی تھیں، جیسے کسی چھپے ہوئے دکھ کی پرچھائیاں ابھرنے لگی ہوں. برسوں پہلے میں بہت چھوٹا تھا، شاید 2 سال کا. میری ماں ایک انسان تھی، لیکن میری پیدائش نے اس کی دنیا بدل دی. اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا، کیونکہ میں جن زدہ تھا. اس نے مجھے چھپایا، کبھی کسی درخت کی جڑ میں، کبھی ویران کھنڈر میں. کھانے کو کچھ نہ تھا، میں صرف روتا رہتا. وہ بھوکی پیاسی مجھے چپ کرواتی. پھر ایک دن وہ تھک گئی، میرے رونے سے اس کی ہمت جواب دے گئی. میں مٹی پر لیٹا تھا اور وہ رو رہی تھی. اسی لمحے ایک عورت وہاں سے گزری، ایک معمولی کپڑوں میں، کمزور سی عورت، لیکن اس کے چہرے پر روشنی تھی. اس نے میری ماں کو دیکھا اور بنا کچھ پوچھے اپنے دوپٹے سے میری ماں کو پانی پلایا. کچھ پرانے بسکٹ نکالے اور میرے ہاتھ میں دیے. وہ عورت اور کوئی نہیں، تمہاری سانس تھی. میری سانس رک گئی. میری اماں؟ ہاں، ان دنوں تمہاری اماں ایک گھریلو ملازمہ تھی، کسی بڑے بنگلے سے کام سے واپس آ رہی تھی. میرے جیسے مخلوق سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہ ذات دیکھی نہ نسل، بس بھوک دیکھی اور اسے مٹا دیا. ماں نے کہا تھا، یہ بچہ اللہ کا امانت ہے، اسے مرنے نہ دینا. وہ دن میری ماں کے لیے زندگی کا لمحہ بن گیا. تو تم یہ سب احسان چکانے کے لیے کر رہے ہو؟ نہیں،
एहसान चुकाया नहीं जाता। मैं तो बस वही दे रहा हूँ जो वक्त ने मुझे दिया। माँ अब नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं मुझे तुम तक ले आई। फिर तुमने ये सब क्यों नहीं बताया पहले? क्योंकि मैं जानता था तुम्हें मेरे असल से ही डर है। अगर ये जान लेती कि मैं तुम्हारे माजी से भी जुड़ा हूँ, शायद ये बोझ और बढ़ जाता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। वो चंद कदम आगे बढ़ा और अपने दाएं हाथ से एक छोटी सी थैली निकाली। गहरा नीला कपड़ा जिस पर सुनहरी धागे से कुछ नक्श बने थे। ये क्या है? मेरी माँ के बाद जो कुछ मेरे पास बचा वो यही है, एक खजाने की सूरत में, जिसमें इंसानों के लिए वही चीज़ है जो उनके जख्मों का इलाज कर सके। रुपया। इनसे अपनी सांस का इलाज करवाओ। उन्हें वक्त की ज़रूरत है और वक्त हम जैसे नहीं दे सकती, तुम दे सकती हो। मैंने झिझकते हुए थैली पकड़ी। वो वज़नी थी और अंदर से खनकने की आवाज़ आई। मैंने खोला, नोटों से भरी हुई थी, साफ, नए और शायद हमारे लिए नाकाबिले यकीन। इतने पैसे तुमने कहाँ से? ये मेरी माँ की अमानत थी। तुम्हारी सास ने ज़िंदगी दी थी, अब मैं इनकी ज़िंदगी बचाने आया हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब है, जैसे सब कुछ एक ही कहानी के दो किनारे हो, लेकिन कभी आपस में ना मिले हो। कभी कभी कहानियाँ एक सादा सी लकीरें नहीं होती, वो चक्कर खाती हैं, लौटती हैं, जुड़ती हैं। तुम्हारा माजी मेरे हाल से जुड़ा था और अब तुम्हारा हाल मेरे दिल से। मैंने अम्मा की तरफ देखा, वो नींद में थी, चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि कल उनके लिए कुछ मुमकिन हो सकेगा। तुम चले जाओगे? नहीं, अभी नहीं। जब तुम्हारी सांस ठीक हो जाए, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ना रहे, तब जाऊंगा। फिर तुम क्या बनोगे मेरे लिए? जो तुम चाहो, एक साया, एक मददगार या कुछ और। मैंने थैली को मजबूती से थाम लिया। कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दिल में अभी भी बहुत कुछ है जो समझ नहीं आया, और जब समझ आ जाए तो बुला लेना। मैं यही हूँ, कहीं करीब। वो पलट कर जाने लगा, लेकिन फिर रुका। एक बात और, मेरी माँ का नाम भी फातिमा था, जैसे तुम्हारी सास। शायद इत्तेफाक हो, शायद किस्मत की गवाही। उसके कदम दरवाजे से बाहर निकले और मैं देर तक वहीं खड़ी रही। कुछ सच इंसान की ज़िंदगी बदलने नहीं समझने आते हैं, और ये सच मेरे अंदर कुछ बदल गया था। उसके जाने के बाद मेरे हाथ में वो थैली थी और दिल में एक फ़ैसला जो रात भर बदलता रहा। अम्मा की सांसें बेरब्त होती जा रही थी। दवा की हर खुराक आर्जी सुकून देती, मगर मुस्तकिल बेहतरी कहीं दिखाई नहीं देती थी। सुबह होते ही मैं फाहद को कपड़े पहनाती, अम्मा को चादर ओढ़ाती और थैली सीने से लगाकर करीबी क्लिनिक ले गई। पहली बात, किसी दवा वाले को पैसे देते हुए मेरा हाथ नहीं कांपा। डॉक्टर ने अम्मा की हालत देखी, रिपोर्ट्स लिखी, कुछ दवाएं तजवीज़ की और ख़ास ताकीद की। ये कमज़ोरी बरसों की है, वक्त लगेगा। दवा के साथ परहेज और खुराक भी ज़रूरी है। मैंने सब सुन लिया और कुछ समझे बगैर हाँ में सर हिलाती गई। 2 दिन के अंदर दवा, एक विटामिन की ड्रिप और कुछ हल्की खुराक शुरू कर दी गई। अम्मा की आंखों में अब थकन के साथ उम्मीद भी आने लगी थी। तो ये सब तुमने कैसे किया? एक दोस्त है जिसने मदद की। कैसा दोस्त? बस वो बातों से ज़्यादा काम करता है। मैंने बात टाल दी। अम्मा ने ज़्यादा नहीं पूछा, जैसे उनके दिल ने कुछ जान लिया हो, या शायद वो भी खामोशी को समझने लगी थी। अगले चंद दिन इलाज और दवा के दरमियान गुजरे। फाहद पहले से ज़्यादा खेलने लगा था, उसकी नींद बेहतर थी और मैं ख़ुद को हर दिन जैसे एक नई दीवार के साथ से निकलता महसूस करती। लेकिन वो दिन ज़्यादा नहीं आया, वही जो मेरी सोच में मुस्तकिल जगह बना चुका था। शायद उसने वक्त दिया था, या शायद फासले का एहतराम। फिर एक दिन अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर लगी। सुबह के वक्त वो चारपाई पर टीक लगाकर बैठी थी और चाय की फरमाइश की। मैंने पुरानी केतली से नीम गर्म पानी निकाला और खुश चाय की पत्ती उबालने लगी। इधर आ, कुछ बात करनी है, अम्मा ने कहा। मैंने पास आकर ज़मीन पर बैठते हुए उनकी तरफ देखा। वो मुझे खामोशी से देख रही थी, जैसे दिल के किसी बहुत पुराने कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। तुझे याद है, कुछ दिन पहले तू एक बात कह रही थी, कोई तेरे पास आता है, मदद करता है, खामोशी से? जी अम्मा, मैं जान गई हूँ वो कौन है। मेरी सांस रुक गई। अम्मा ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से बोली, वो अब इंसानों की शक्ल में शहर में आ चुका है। वो जो कभी साया था, अब शक्ल ले चुका है, और वो तेरे बारे में संजीदा है। अम्मा, ये आपको किसने बताया? कल शाम वो आया था। मैं छत पर धूप ले रही थी। वो सामने वाले दरख्त के नीचे खड़ा था। मैंने पहचान लिया, वही आंखें, वही चेहरा। बस फर्क सिर्फ ये था कि वो अब आदमी लग रहा था। और
उसने कुछ कहा? हाँ, वो आया, हाथ जोड़कर बैठा और कहा कि उसने तेरा रिश्ता मांगा है, कि वो तेरा साथ चाहता है, कि वो तुझे अकेला नहीं देख सकता। मेरे हलक में कुछ फंस सा गया। अम्मा ने मेरी खामोशी को पढ़ लिया। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा। देख बेटी, मैं बूढ़ी हूँ पर अंधी नहीं। जो कुछ हुआ उन दिनों में वो सब कोई इंसान भी ना करता। तुझे और फाहद को उसने संभाला बगैर किसी बदले के। लेकिन अम्मा, वो, हाँ, वो इंसान नहीं था और अब है, या कम से कम दुनिया उसे अब वैसा ही देखेगी। बाकी फैसला तेरा है। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ कहना मुश्किल था। अम्मा खामोश हो गई, लेकिन उनकी आंखें मुझ पर टिकी रही। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। फाहद की नींद गहरी थी और बाहर खामोशी मुकम्मल। दिल में सवालों का हजूम था और हर सवाल का जवाब सिर्फ एक तरफ जा रहा था, उसकी तरफ। सुबह सूरज निकला तो अम्मा ने एक ही बात की, अगर हाँ है तो खुद बताना, अगर ना है तो भी, पर फैसला तेरा है बेटी, सिर्फ तेरा। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। मैंने देखा एक कबूतर बैठा था जिसके पर पे खत था, सफ़ेद कागज, सादा लफ्ज, जो फैसला दिल से करोगी वही मेरे लिए कबूल होगा। मैंने खत लपेटा और दरवाज़ा बंद करके पलट आई। फैसले का वक्त करीब था और दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे, मगर मेरे दिल में वक्त जैसे ठहर गया था। अम्मा का इलाज चल रहा था। फाहद अब पहले से बेहतर हो चुका था और मेरी सोचों में एक नया शोर बसा हुआ था। वो रोज़ नहीं आता था, लेकिन उसकी मौजूदगी की खबर मुझे पहुंच जाती। कभी दरवाजे के पास कोई नरम सा कपड़ा रख जाता, कभी अम्मा की दवाई वक्त पर किसी अनदेखी हाथ से पहुंच जाती, और कभी शाम के वक्त गली के सिरे पर वो दरख्त हिलता जैसे वो वहीं खड़ा हो। उस दिन अम्मा ने मुझे बुलाया जब फाहद दोपहर की नींद में था। वो नींद बैठे अंदाज में चारपाई पर टेक लगा चुकी थी। मैंने उनके लिए पानी का गिलास रखा तो उन्होंने हाथ थाम कर मुझे बिठा लिया। बेटी, कुछ कहना चाहती हूँ, दिल की बात है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखती रही। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी संजीदगी थी जो हर बार नहीं आती थी। तू जानती है, जब तू इस घर में आई थी तो मैंने सिर्फ एक बहू देखी थी, लेकिन वक्त ने दिखाया कि तू सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। शौहर गया, दुनिया ने मुँह मोड़ा, लेकिन तू न झुकी न टूटी। अम्मा, मैंने होली से कहा, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे चुप करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तू वो ज़िंदगी जिए जो तुझे मिलनी चाहिए थी, वो साथ, वो सहारा जो मैं न दे सकी। क्या मतलब अम्मा? वो लड़का जो अब इंसानों की शक्ल में है, वो तेरे लिए आया है। मैंने उसे देखा, सुना, वो सच्चा है, और जो सच में दिखाई देता है वो झूठ नहीं हो सकता। अम्मा, आप जानती हैं ना, वो अलग मखलूक से है। मैं जानती हूँ, पर तू भी तो वही है जिसने एक साय को इंसान माना, उसके दिए फीडर से बच्चे को दूध पिलाया, उसके लाए खाने से भूखी रातें गुजारी। क्या वो सब सिर्फ मजबूरी थी या यकीन? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी जो अब तेज़ हो चुकी थी। तो क्या चाहती है कि मैं हाँ कर दूँ? मैं चाहती हूँ कि तू फैसला खुद करे। इस बार ना माँ का कहना हो, न ज़माने का दबाव, सिर्फ तू हो, तेरा दिल हो और फाहद हो। मैं खामोशी से सर झुकाकर बाहर की खिड़की से झांकने लगी। आसमान साफ था, सूरज की रोशनी सीधी दरख्त पर पड़ रही थी, वही दरख्त जिसके बारे में अब जानती थी कि वो किसी के बचपन की छत था। रात को जब फाहद सो गया, मैं देर तक उसके चेहरे को देखती रही। छोटा सा मासूम सा चेहरा, उसकी सांसें हमवार थी। मैंने खुद से पूछा, क्या ये सब उसे कबूल होगा? क्या वो कभी समझेगा कि उसका बाप इंसान था और अब जो आएगा वो एक और कहानी है? कमरे में फिर वही खामोशी आ गई थी जो किसी फैसले से पहले हुआ करती है। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकली और गली के सिरे तक पहुंची। वो वहीं था, दरख्त के साए में खड़ा, जैसे पहले से जानता हूँ मैं आऊँगी। आज कुछ कहना है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं रुकी, फिर आहिस्ते से बोली। मैंने हाँ कह दी। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर बोला, यकीन से? यकीन शायद वो वक्त बताएगा, लेकिन दिल में जो चल रहा था वो रुक नहीं रहा था। मैंने सोचा, बहुत दिनों से दूसरों के फैसले झेले हैं, ये फैसला मेरा है, तो फिर मैं वादा करता हूँ ये फैसला कभी बोझ नहीं बनेगा। हम कुछ देर एक दूसरे के सामने खड़े रहे, फिर मैं वापस मुड़ गई। कदमों में हल्का सा वजन था, लेकिन दिल में एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। अम्मा जाग रही थी। मैंने उनके पास जाकर बैठते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया अम्मा, तो मैं दुआ दूंगी बेटी, जो भी हो तुझे खुशी दे।
उनकी आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर सुकून था। कमरा फिर से खामोश हुआ, लेकिन इस बार वो खामोशी तन्हा न थी। उसमें एक फैसला गूंज रहा था और साथ में एक नई शुरुआत का अक्स भी। दिल अभी भी डर के साए से निकल नहीं पाया था, लेकिन उम्मीद ने दस्तक देना सीख लिया था। रुखसती का दिन आम दिनों से मुख्तलिफ नहीं था। ना कोई बैंड, ना बारात, ना रसूमात की लंबी कतार। बस अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखा, फाहद को चूमकर दुआएं दी और कहा, जहाँ जा रही हो अपने दिल का दरवाज़ा खुला रखना। हर रिश्ता पहले इंसान का होता है, फिर मखलूक का। मैंने सादगी से उनके पाँव छुए और फाहद को गोद में उठा लिया। वो खामोश था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। दरवाजे के बाहर वो खड़ा था, न जिन्हों जैसा कोई वजूद, न साया, न धुआं, सिर्फ एक मर्द जो आंखों में वही गहराई लिए सामने आया जो बरसों का सफ़र तय कर चुकी थी। चलो चलो, मैंने हल्की से जवाब दिया। हम गली के नुक्कड़ पर आए तो एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी, पुरानी सी लेकिन साफ। उसने दरवाज़ा खोला, मैं फाहद के साथ बैठ गई। हमने किसी को मुड़कर नहीं देखा, न अम्मा को, न पुराने दर दीवार को। शायद इसलिए कि वो सब अब दिल में महफूज था। रास्ता तवील नहीं था, लेकिन खामोश ज़रूर था। उसने गाड़ी नहीं, फ़ज़ा को पढ़ते हुए बात की। मैंने तुम्हें एक अलग जगह पर ले जाना तय किया है, शहर से दूर, लेकिन इतना भी नहीं कि दुनिया से कट जाए। वो जगह तुम्हारी दुनिया से तो नहीं? नहीं, ये जगह इंसानी है। मैंने वो घर खुद बनाया है, हर ईंट, हर दर तुम्हारे ख्याल से जोड़ा है। फाहद का क्या होगा? वो मेरा भी है। मैं उसके लिए वही बनना चाहता हूँ जो कभी मुझे नहीं मिला। गाड़ी एक तंग पगडंडे पर मुड़ गई। आगे सब्ज़ा, खामोशी और पहाड़ी ठंडी हवा ने इस्तकबाल किया। एक छोटा सा सफ़ेद मकान सामने आ गया। दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती लटक रही थी, जिस पर हाथ से कुछ लिखा गया था, यहाँ मोहब्बत खामोशी से रहती है। मैंने दरवाजे में कदम रखा तो एक अजीब सा सुकून छा गया। अंदर 3 कमरों का सादा सा घर, पर हर चीज़ साफ तरतीब से रखी हुई। एक कमरे में फाहद के साइज़ का बिस्तर, खिलौने, कपड़ों की छोटी सी अलमारी। ये सब मैंने वक्त से पहले बना लिया था। दिल मान चुका था कि तुम आओगी। किचन में पुराना स्टोव था, चूल्हा गैस का, और अलमारी में हर वो चीज़ जो अम्मा के यहाँ हमेशा ख़त्म हो जाती थी। दूध, चीनी, दवाइयाँ, यहाँ तक कि वही बिस्किट भी जो फाहद ने एक दिन नींद में मांगे थे। तुमने सोचा सब कुछ है ना? बस तुम्हें नहीं सोच पाया। तुम्हारे जवाब की कीमत जानता था, पर अल्फाज नहीं थे। 2 दिन गुजरे तो अम्मा का ख़त आया। वो किसी पड़ोसी के हाथ भेजा गया था। बेटी, तुमने जो फ़ैसला किया वो तुम्हारी ज़िंदगी का है। अब तुम इस दरवाजे पर मत मुड़ना जब तक कदम पीछे न खींचते जाओ। तुम माँ हो, बीवी हो, और अब अपनी नई दुनिया की मालिक हो। जो मिला है उसे थामे रखो, जो छूटा उस पर शुक्र अदा करो। मैंने वो ख़त समेट कर तकिए के नीचे रख दिया। नई ज़िंदगी अजीब नहीं लगी, बस मुख्तलिफ थी। वो खामोशी से हर काम में हाथ बटाता, फाहद के साथ खेलता, अम्मा की दवा वक्त पर याद दिलाता, और हर रात जब चाँद निकलता तो पीछे की सेहन में बैठकर चाय बनाता। ये सब तुम्हें आसान लगता है? नहीं, लेकिन जिस ज़िंदगी में दिल लगा हो वो मुश्किल नहीं रहती। एक रात हम दोनों सेहन में बैठे थे। फाहद कमरे में सो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, जानती हो, मैंने अपनी माँ को आखिरी बार इसी तरह देखा था, रात के आसमान तले, जब वो मेरे लिए दुआ कर रही थी। आज वो दुआ शायद पूरी हो गई। वो तुम्हें देखती होगी शायद, या शायद वो तुम्हारी सूरत में मुझ तक लौट आई हो। खामोशी एक बार फिर हमारे दरमियान फैल गई, लेकिन इस बार वो खामोशी तन्हाई की नहीं थी, एतमाद की थी। हफ्ते गुजरे, मैंने पहली बार फाहद को हंसते हुए देखा, जब वो सेहन में दौड़ते दौड़ते गिरा और उसने उसे उठाकर सीने से लगा दिया। ना कोई साया, ना कोई खौफ, बस एक बाप की मजबूत बाहों का लफ्ज़। मैंने खुद को आईने में देखा और पहचान लिया। वो चेहरा जो कभी दुख से भरा था अब नर्म हो चुका था। आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन उनके नीचे रोशनी थी, अंधेरे नहीं। एक शाम मैंने रोज़नामचे की सफ़े पर लिखा, मैंने अंधेरे में एक हाथ थामा था। शायद वो इंसान ना हो, लेकिन उसने मुझे और मेरे बेटे को एक नई रोशनी दी। ये रोशनी खामोश थी, नर्म थी, और शायद हमेशा के लिए थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल इंसानियत किसी की मखलूक, ज़ात या हालत से नहीं, बल्कि दिल से पहचानी जाती है। मोहब्बत, हमदर्दी और वफ़ादारी वो जज्बे हैं जो ज़ाहिरी फ़र्क से वालातर होते हैं। अगर कोई साया भी इंसानों से बेहतर निभाए तो वो रिश्ता काबिल एतबार होता है। हमें ये भी सीखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में अगर कोई अनदेखा हाथ मदद के लिए बढ़े तो उसे शक की नहीं, शुक्र की नज़र से देखना चाहिए। ज़िंदगी में सच, खुलूस और कुर्बानी किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं।
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔